خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں پروفیسر شکیل احمد رمشو، وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ پروفیسر صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ریگارڈنگ یونیورسٹی افیئرس، ایڈمیشنز، کورسز وغیرہ کے بارے میں، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کرال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پروفیسر صاحب، خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ سر، آپ کی جو یونیورسٹی ہے یہ اسٹیبلش ہوئی ہے 2005 میں۔ جی، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ینگ یونیورسٹی ہے۔ اب 2005 سے لے کر آج تک قریباً 2024 چل رہا ہے، ابھی تو قریباً 20 سال ہونے کو آئے ہیں۔ تو یہ ایکیڈمک وائز کے بارے میں جاننا چاہیں گے پہلے کہ کیسا ہے اس یونیورسٹی کا ایکیڈمک وائز ان پچھلے 20 سال میں۔ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 2005 سے جو 2024 تک کا سفر رہا ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ بیسیکلی ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اورینٹیڈ یونیورسٹی ہے۔ جی، ہم جو اگر آپ دیکھیں ہمارے اسکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس اسکول آف سائنس ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی اسکولز ہے، جیسے اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز بھی ہمارے پاس ہے۔ اور اگر آپ کورسز دیکھیں ان سارے اسکولز میں، ہمارے پاس اسکول آف ہیلتھ سائنسز پہلی یونیورسٹی ہے جو جموں کشمیر میں آپ دیکھیں گے جہاں پر ایک ویل اسٹیبلشڈ وہ ہو گیا آج کی ڈیٹ میں کیا ہے؟ آج کی ڈیٹ لیکن وائز جو 20 سال کا ہے یہ پہلے دن سے ہی یہ سارے نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 20 سال کا جو جرنی ہے، لیکن جیسے آپ نے جو پہلے 2005 میں یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی تو 2006 میں پہلا اسکول جو وہاں اسکول آف بزنس اسٹڈیز، جس میں ہم MBA اور پھر ہم نے کامرس اس میں اسٹارٹ کیا، تو پہلے تو ایک ہی اسکول سے یہ یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے اس میں اسکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اسٹارٹ کیا، اس کے بعد اسکول آف سائنس ہوا، اسکول آف ہیلتھ سائنسز ہے، اسکول آف آرکیٹیکچر پلاننگ اینڈ جیومیٹکس بھی ایک اسکول ہے۔ تو یہ ایک آپ کے ڈپارٹمنٹس کے نام وہاں اسکول آف ڈفرنٹ، یہ اسکول ہر ایک اسکول یہ لندن میں نارملی ہوتا ہے جیسے لندن اسکول آف اکنامکس۔ نہیں، اب اسکول جو ہے اسکول کے اندر ڈپارٹمنٹس ہے، جیسے اسکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں 5 ہمارے جو ہے ڈپارٹمنٹس ہے، اسکول آف سول انجینئرنگ، اسکول آف الیکٹرک انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف میکینیکل انجینئرنگ، ڈپارٹمنٹ آف الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن، ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنسز، ایسے ہی ہر اسکول میں جو ہے 6 ڈپارٹمنٹس بھی ہے، کہیں 3 ڈپارٹمنٹس ہے۔ تو ابھی جو ہے ہمارے پاس قریب سینٹرز اور ڈپارٹمنٹس کو لے کے ہمارے پاس اس وقت 32 ڈپارٹمنٹس اینڈ سینٹرز ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ینگسٹ یونیورسٹی ہے اس نے اپنے آپ کو کافی اسٹیبلش کیا ہے ان 20 سالوں میں۔ اب یہ ریکوگنائزڈ ہے UGC کی، جی، AICTU کی اور AIC کی ریکوگنیشن بھی ہے۔ اب یہ ریکوگنیشن ایک مینڈیٹری ہوتا ہے یونیورسٹی کے لیے یا اٹ از اے فیدر ان یور کیپ؟ لیکن ریکوگنیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کوئی کورس اسٹارٹ کریں، جیسے آپ نے UGC کی ریکوگنیشن کی بات کی، اسی طرح آپ نے AICT کی جو انجینئرنگ کورسز کو ریکوگنائز کرتے، نرسنگ کاؤنسل آف انڈیا کی ہماری ریکوگنیشن ہے کیونکہ ہمارے یہاں 2 نرسنگ کالجز ہیں۔ اس کے علاوہ آرکیٹیکچر کاؤنسل آف انڈیا کی جو ریکوگنیشن ہے، یہ ریکوگنیشن ہم تب اسٹارٹ کرتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے اگر ہم اپنے کورسز کو اسٹارٹ کر لیں، تو جب تک ان کی ریکوگنیشن نہ ہو کہ ہمارے ان باڈیز، یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہے، نیشنل باڈیز ہے، یہ آ کے ہمارے ہاں اسسمنٹ کرتے ہیں آر یو کیپیبل آف رننگ اے کورس، تو اس لحاظ سے جب یہ ریکوگنیشن کسی یونیورسٹی کو ہوتی ہے تو اس سے ان کے کورسز کی ریکوگنیشن ہو جاتی ہے اور لوگ بھی ان کورسز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، نیا کیا ہے آپ کی یونیورسٹی؟ نئے کون سے کورسز ہیں ہمارے ہاں؟ اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سال سے جو یہاں انڈیا میں جو ہم نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی امپلیمنٹ کی، اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایمفیسس ہے ایسے کورسز پر جو جاب اورینٹیڈ ہے، سکل کورسز جو ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے جو جیسے ہم نے سینٹر فار آرٹیفیشل اینڈ مشین لرننگ اسٹارٹ کیا، ہم نے ڈیٹا سائنسز پر ایک کورس اسٹارٹ کیا۔ AI تو نہیں کیا آپ نے؟ ہاں، یہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ AIML جو ہے۔ اور اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے پہلی بار یہاں ہم نے کہا ڈیزائن یور اون ڈگری، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں اسٹوڈنٹ جب یہ ایڈمیشن لیتا ہے وہ گریجویشن جو باسکٹ آف کورسز ہم نے دیا،
मतलब जब हम उसको एडमिट करते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए एडमिट नहीं होते. That is the concept of NEP. NEP, दैट इज एन NEP एक कॉन्सेप्ट कि बेसिकली ये देखे 1-2 साल देखे कि इसकी इंटरेस्ट क्या किस है. चीज में है. तो जैसे अभी तक जो कोर्सेज की जो एडमिशन होती थी, मैं इंग्लिश में जाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, साइंस में जाऊंगा, केमिस्ट्री में जाऊंगा, लैंग्वेजेस में जाऊंगा. यहाँ पर हम 2 साल उसको बिल्कुल ऐसे कोर्सेज को एक्सपोज करते हैं जो बिल्कुल उसको हेल्प करते हैं कि वो चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, मैथमेटिक्स में जाए, इस्लामिक स्टडीज़ में जाए, या कोई भी सोशल साइंस या इंजीनियरिंग में जा सकता है. ये हमने पहली बार स्टार्ट किया कि, और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी स्टूडेंट्स ने दिखाई इसमें. सर ये जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई अपना कोर्स अपना डिज़ाइन योर ओन कोर्स, उसके बाद उसको लगा कि मैं इसमें ठीक नहीं जा रहा हूँ, कैन ही चेंज? हाँ, वही मैंने कहा ना कि ये जो इसमें कोई स्पेसिफिक ही 2 साल तक वो बिल्कुल 2 साल में वो डिसाइड करता है कि मैं मैथमेटिक्स के लिए जाऊं, मैं फिजिक्स के लिए जाऊं, मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाऊं, मैं लैंग्वेजेस के लिए जाऊं, या सोशल साइंस कोई भी, या कोई सो ही विल टेक, उसकी कैपेबिलिटी क्या है वो उसको एक्सपोज करके, जो उसका जो टीचिंग करिकुलम है उसमें करीब हमने, जैसे DYOD प्रोग्राम है, इसमें हमने करीब 30 के करीब कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं. स्टूडेंट कोई भी कोर्स 30 में से उसको जो है करीब 20 कोर्सेज लेने हैं, और वो बास्केट जो है और भी हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं. तो वो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, वो देखे कि ये कोर्सेज क्या है. जैसे आजकल बहुत से हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस, डिसीजन साइंसेस, इन चीज़ों की तरफ जो है, तो लेकिन उनको शायद वो एक्सपोजर अभी है नहीं, लेकिन वो जो 1 साल 2 साल इसमें जाएंगे तो दे कैन बेसिकली डेवलप देयर पाथ, फ्यूचर पाथ जो है उनका, वो मेरे ख्याल से हेल्प करेगा उनको कि वो कोर्स वो चूज करें जिसमें उनकी महारत है, जिसमें उनकी इंटरेस्ट है. प्रोफेसर साहब एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ. हेलो 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 जी. अच्छा दोस्त प्रोफेसर सवाल है. अपना तारुफ दीजिए साहब. कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. मंजूर अहमद नवगांव बाईपास पे. अच्छा फरमाइए, पूछो सवाल. हेलो पूछो सवाल. मंजूर अहमद नवगांव बाईपास पे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मे बच्ची तम ह्यूमैनिटीज सो वनकन वही सो वार 12th मज. आफ्टर 12th हकवा अमिस एडमिशन कर नजदीक श्रीनगर कह कॉलेज शौकी तौर तक हेको यूनिवर्सिटी मज हे अमिस कह कोर्स मिल, या आज गई नजदीक, या आज गया ठीक श्रीनगर तहद खतर, या यूनिवर्सिटी उन पड़ा गई. चलो, मतलब अगर इस वो नौगाम बाईपास पे मतलब ये रोजान, तो नौगाम बाईपास से हमारी यूनिवर्सिटी तक आधा घंटे से कम सफर है टाइम के हिसाब से अगर हम देखें. और अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी जो अल्टरनेट यूनिवर्सिटी है वहाँ करीब 1 घंटा वहाँ तक लगता है, क्योंकि ट्रैफिक है, सिटी के बीच में से जाना है. लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, किस कोर्स में उसकी इंटरेस्ट है. जैसे ह्यूमैनिटीज़ का, ह्यूमैनिटीज़ में जो हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंग्लिश है, लिटरेचर है, इस्लामिक स्टडी है, अरबिक है, या ऐसे ही कुछ कोर्सेज है जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं. लेकिन अगर उसको या पॉलिटिकल साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, ये चीज़ें, तो वो उनको डिसाइड करना होगा कि वो जो कोर्सेज उसमें वो जो इंटरेस्ट है वो हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफर होता है या नहीं होता है, वो देखना पड़ेगा. सर योर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये नॉर्मली जैसे आम लोगों के जहन में, मेरे जहन में भी है कि ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है. क्या ये प्योरली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या यू ऑफर अदर स्ट्रीम्स आल्सो? नहीं, ये बात सही है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आप देखिए आज का जो मल्टी डिसिप्लिनरिटी है तो एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में एक यूनिवर्सिटी का फोकस अगर बिल्कुल एक थोड़ा सा नैरो हो जाता है. इसलिए जैसे मैंने आपको कहा, हमारी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज भी है, जहाँ पर हम नर्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, जहाँ हम ऑपरेशन थिएटर और या अगर हमारे यहाँ जो साइंस का है या ह्यूमैनिटीज़ जो जैसे मैंने की, तो ये बहुत ज़रूरी है. हमारे यहाँ अगर आप देख लीजिए कुछ सेंटर्स हमने एस्टेब्लिश किए, सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, कल्चर एंड कश्मीरी लैंग्वेज, सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज़, एवरो सेंटर फॉर फिलासफी. ये एक ओवरऑल ग्रोथ एंड एजुकेशन ऑफ ए स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट है कि
ये NEP का भी स्पिरिट है कि आप एक एक सब सेक्टोरल या सब्जेक्ट स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं दे सकते आप, क्योंकि जब उसको हम स्पेसिफिक एजुकेशन देते तो उसकी जॉब ही नहीं मिलती है इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंसेस, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी की भी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है इस यूनिवर्सिटी के लिए कि थोड़ा सा डाइवर्स। सर फार्मेसी आपके यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं, जाता है? फार्मेसी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी हमारे जो एकेडमिक काउंसिल है उसने कंसिडर किया है कि जो हमारा पॉलीटेक्निक है हमारे पास, जिसमें हम 3 स्ट्रीम्स देते हैं, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, तो चौथा जो हम सोच रहे थे कि फार्मेसी भी उसमें ऐड करें। सर आपके यहाँ बैचलर्स डिग्री सिर्फ पढ़ाई जाती है या मास्टर्स भी होता है? नहीं, हमारे यहाँ बैचलर्स भी होती है, डिप्लोमा भी होता है, मास्टर्स भी होता है और PhD भी होता है। अच्छा। और टोटल जो कोर्सेज हमारे हैं हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 32 प्रोग्राम्स है या डिपार्टमेंट सेंटर्स, और टोटल जो डिग्रीज है हमारे यहाँ करीब 55 डिग्रीज हम देते हैं, उसमें डिप्लोमा से लेके PhD तक। टेक्निकल कोर्सेज के अलावा आपके पास जो MBA है वहाँ आपके पास बिल्कुल BBA है? MBA है, BBA है, इंटीग्रेटेड MBA है, इकोनॉमिक्स भी है डिग्री। यस, तो जो स्कूल, जैसे मैंने कहा आपको कि स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज जो है हमारा सबसे ओल्ड स्टूडेंट है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें बहुत है हमारे क्योंकि हमारे 3-4 प्रोग्राम्स उसमें ऑफर हो रहे हैं। सर हर यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन प्रोसेस होता है, रिटन टेस्ट वगैरह होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है? देखिए, अभी जो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक प्रोसेस होता था एडमिशन का, लेकिन अगर आपको रिसेंटली जो ट्रेंड हुई ऑल ओवर द कंट्री कि एक ही एंट्रेंस प्रोसेस से इनको किया जाए, और वो नेशनल लेवल पर होते हैं, जैसे CUET कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो हमने जो जितने भी हमारे कोर्सेज है, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज को हमने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ऑल इंडिया लेवल हो जाए। इसी तरह जो हमारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज है उसको हम जॉइंट जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स को लेते हैं, या इस तरह जो हमारे जो MBA के कोर्सेज है उसको हम CMAT या GMAT। लेकिन उसके अलावा अगर जो कोर्सेज है जो नेशनल लेवल पर जिनका टेस्ट नहीं होता है, ऐसे भी कुछ कोर्सेज है, तो उसमें हम अपना एंट्रेंस टेस्ट करते हैं। दिस इज अबाउट द मास्टर्स एंड बैचलर्स एंड डिप्लोमा। लेकिन जो हमारे PhD कोर्सेज है, तो PhD एडमिशन के लिए हमारा हर एक सब्जेक्ट, हर एक डिपार्टमेंट में हमारा एक स्पेसिफिक अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। सर ये जो आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे थे कुछ कोर्सेज के लिए, इनफैक्ट इसका मतलब है कि आपको बाहर के स्टेट से भी स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्टिव वही है जो अगर आप देखिए, कोई परसेंटेज रखी है आपने लोकल एरिया को? नहीं, इसमें हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हम चाहते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी चाहते हैं कि बाहर के स्टेट से भी बच्चे आए और यहाँ। तो लास्ट ईयर जो हमने इसी बेसिस पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में पार्टिसिपेशन की कि हमारे बच्चे वहाँ से भी आए, उससे हमें बहुत फ़ायदा भी मिलता है। जैसे हमारी जो रैंकिंग होती है, NAC की नेशनल रैंकिंग है, तो उसमें एक क्राइटेरिया में इसमें जो कितनी डाइवर्सिटी है आपके, लेकिन चूंकि अब ये फैक्ट भी है कि जो पिछले 30 साल में जो जम्मू कश्मीर के जो इम्प्रेशंस है थोड़ा सा उस वजह से अभी स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आते, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 1-2 साल में जो है हमारे यहाँ बाकी स्टेट से भी होंगे। लेकिन हमारे एक यूनिवर्सिटी, एक मखसूस यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें फॉरेनर्स है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है हमारे, खासकर इंजीनियरिंग के कोर्सेज में हमारे युगांडा से है, नाइजीरिया से है, और भी 1-2 कोई पेड सीट्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल, हमारे एडमिशन जो होता है वो हर एक यूनिवर्सिटी का ऐसा ही होता है। एक तो मेरिट बेसिस होता है, इसमें हम टैलेंट जो है उसको प्रमोट करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। लेकिन एक चूंकि यूनिवर्सिटी को चलाना भी है, फाइनेंसेस की भी ज़रूरत है, तो इसलिए हमारे यहाँ एक पेमेंट सीट का भी रहता है, उसमें भी कंपटीशन होता है, लेकिन उसमें वो लोग आते हैं जो बेसिकली हु कैन अफोर्ड, जो एफ्लुएंट क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हर एक कोर्स में हमारे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो, हर एक कोर्स में छोटा सा एक परसेंटेज ऑफ सीट्स रहता है जो हम पेमेंट सीट पर ऑफर करते हैं, और
कुछ कोर्सेज में हमारे NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस या NRKs नॉन रेजिडेंट कश्मीरीज जो है, खासकर इंजीनियरिंग में, जैसे आजकल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो हमारे इंजीनियरिंग में करीब 10 सीट जो है नॉन रेजिडेंट कश्मीरीज जो चाहे बाहर जॉब करते हैं या, तो उसको थोड़ा सा पेमेंट सीट से भी थोड़ा ज़्यादा उसके फी है, तो उससे हमें भी फ़ायदा मिलता है इन ऑर्डर टू जनरेट द रेवेन्यूज ऑल्सो। तो ये सर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी यूनिवर्सिटी में लगभग, ये रफली एस्टिमेट है मेरा, 4000 के करीब स्टूडेंट्स। जी जी, ये राइट है जी। तो आपकी यूनिवर्सिटी में इतनी स्पेस है लैब्स के लिए, 4000 स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए, क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरी, या बाकी जो इंफ्रा ज़रूरी है? नहीं, हमारे पास एक, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल एक 20 साल तो काफ़ी है एक यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के लिए। और 20 साल में हमारी आइन के हिसाब से अडल्ट भी हो जाता है एक, जब 18 साल का हो जाता है तो अडल्ट। सो वी फील दैट वी आर नाउ अडल्ट। मैं आपको हमारे पास इस वक्त जो है करीब 3-4 कैंपसेस है। ये कि हमारे पास सिर्फ एक जो कैंपस है मेन हमारा अवंतीपोरा का, उसके पीछे एक कैंपस गवर्नमेंट ने हमें दे दिया, वो एक है हमारा चार शरीफ में जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है, अलमदार मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज, वो है यहाँ। एंड देन गवर्नमेंट हैज बीन वेरी काइंड टू अस। सो यू आर ऑपरेटिंग एट स्कैटर्ड प्लेसेस। हाँ, गवर्नमेंट ने रिसेंटली हमें करीब 200 कनाल ज़मीन अवंतीपोरा के पास ही, उसमें जो हमारी जो मेन जो डेवलपमेंट होगी वो सोशल साइंसेस के लिए हम कर रहे हैं। लारमू एक जगह है अवंतीपोरा के नज़दीक, 200 कनाल वहाँ भी। तो हम भी बाकी यूनिवर्सिटी की तरह जो है एक्सपैंड हो रहे हैं। और और अगर आप देखें, जो अगर आई होप कि आप यूनिवर्सिटी आए होंगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IUST ने की है पिछले 20 साल में, दैट इज़ अमेजिंग। आप देख लीजिए कि हमारे स्पेसेस है, हमारी जो हॉस्टल फैसिलिटी है, हमारी हॉस्टल फैसिलिटी इस वक्त करीब 1000 स्टूडेंट्स को हम हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं। हमारा चार शरीफ में अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले मैंने एक हॉस्टल वहाँ इनॉग्रेट किया, उसमें हमारे 300 बच्चे आ सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ जो आधा हॉस्टल हमारा खाली ही है वहाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, बिल्डिंग स्पेस के हिसाब से वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। जी। नाज़रीन, हम आपको याद दिला दी कि इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या कॉलेजेस में हैं या जिनको यूनिवर्सिटी या डिग्री कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है, वो शायद एडमिशन्स के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहेंगे। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस प्रोग्राम के साथ अपनी फ़ोन लाइन के साथ जुड़ें, ताकि हमारे जो VC साहब आज प्रोग्राम में शामिल हैं वो उनके सवालों के जवाब दें। सर, ये जो आपका जो नर्सिंग का कोर्स है, इट्स अ 4 years कोर्स आई बिलीव, तो इस पे जॉब, एक तो ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, दूसरा ये है कि नर्सिंग के लिए जनरली एक हॉस्पिटल का साथ होना ज़रूरी है। तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? हमारे यहाँ 2 नर्सिंग कॉलेजेस है। एक तो अवंतीपोरा के कैंपस में है जिसको हम मंतकी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज आप कहते हैं चार शरीफ में, एक चार शरीफ में अलमदार मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज। इसके अलावा क्योंकि ये दोनों जो है हमारे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर आते हैं, और स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में एक हम 3 साल का एक वोकेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और OT ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी देते हैं। और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कोर्सेज है हमारे लिए, क्योंकि इसमें 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नर्सिंग में, चाहे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें 100%। बाहर से हमारे पास जो प्लेसमेंट एजेंसीज आती है वो लेते हैं हमारे बच्चों को ऑल ओवर द। आप देखें खासकर मिडिल ईस्ट में हमारी यहाँ से बच्चे बहुत जाते हैं और बड़ी अच्छी पैकेज मिलती है। और बाकी जो हमारे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या ऑपरेशन थिएटर, उसमें भी बहुत स्कोप है और बहुत लोग जो है उसको अप्लाई करते हैं। वी आर नॉट चाहिए ना, लेकिन इसमें ये है जो जैसे आपने कहा कि जो हॉस्पिटल की जो अरेंजमेंट है जहाँ पर उनकी इंटर्नशिप होती है, जितने भी चाहे वो हमारे सिक्किम्स हो, चाहे GMC हो या अनंतनाग मेडिकल कॉलेज, उनके साथ हमारा एक टाई अप रहता है कि हमारे बच्चे जो है, क्योंकि उनकी जो इंटर्नशिप या उनकी जो ट्रेनिंग होती है हर साल,
تو ان کالجز میں ایک تو ان کالجز کو بھی ایک ہینڈس ملتے ہیں 3 مہینے کے لیے 4 مہینے دے آلسو گیٹ بینیفٹ. سو اٹ از اے میوچل ریلیشن شپ. اور یہ بات ایک امپورٹنٹ ہے ہماری یونیورسٹی کے لیے کیونکہ ہماری ویسینٹی میں ایمز آ رہا ہے. اچھا, آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس. سو آلریڈی ہم ان کے ساتھ بھی کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایک فرسٹ ہینڈ اپارچونیٹی ملے گی وہاں پر تو آلریڈی ہم نے ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا رابطہ کنیکشن اسٹیبلش کیا. اور جو ہی کیونکہ اس سال ہوپ ہے کہ یہ میڈیکل کالج آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل کالج اونتی پورہ کشمیر اس سال سے آپریشن میں آئے گا. تو اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ اپارچونیٹیز ملے گی پریکٹیکلز کی یا انٹرنشپس کی. سر میں نے جو فارمیسی کی بات کری تھی, کافی سارے لوگ میڈیکل شاپس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی رجسٹریشن ہونے کے لیے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کا کوئی ڈپلوما یا ڈگری ہونا چاہیے فارمیسی میں. بالکل, جب کہیں ہے ہی نہیں. یہ جو ہمارے ہاں ایک انٹرنل کوالٹی ایشورنس یونٹ ہوتا ہے یونیورسٹی میں دیکھتے, اور اس میں انڈسٹری کے بھی کچھ ریپرزنٹیٹیوز ہیں. یہ ڈیمانڈ ہمارے ہاں اس میں بھی اور باقی فورمز میں بھی انڈسٹری کی طرف سے بھی آ رہی ہے, یعنی کیمپس پلیسمنٹ. نہیں کہ آپ جو ہے فارمیسی کا ایک کورس جو آپ نے کہا بالکل یہی کہ ایک فارمیسی کی یہاں بہت امپورٹنس ہے, خاص کر ڈپلوما ان فارمیسی, کیونکہ ہر گاؤں ہر محلے میں ایک فارمیسی کا شاپ کھلا ہے, لیکن ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. تو یہ ہم نے جیسے میں نے کہا اس پہ ہم نے ڈسکشن بھی کیا اور کہیں اکیڈمک فورمز پر اس کو ہم نے اپروو بھی کیا ہے, اور ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ایک ڈپلوما کورس ان فارمیسی جو ہے IUST سے آفر کیا جائے. سر پی ایچ ڈی کورسز آپ نے کس کس اسٹریم میں شروع کیے ہیں؟ پی ایچ ڈی کورسز ہمارے جو ہے آلموسٹ ہر ایک سبجیکٹ جتنے بھی ہم نے کہا کہ 32 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے, تو بہت سے یہ ڈپارٹمنٹس جو ہے خاص کر یہ صحیح ہے کہ بیچ پہ ایم فل ختم ہو گیا. ہاں, ایم فل تو ابھی جو ہے جب سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 سے آئی تو ایم فل جو ہے اس کو ڈسکارڈ کیا گیا کہ ایم فل کوئی ڈگری کوئی بھی یونیورسٹی چاہے وہ IUST یا کوئی اور بیچ میں ایم فل سے 2 سال نکل جاتے تھے. ہاں, کیونکہ ایم فل کا مقصد تھا 1 سال کی ڈگری ہو, لیکن آپ دیکھ لیجئے ایوریج جو ہے 2 سال کا ٹائم لگتا تھا بچوں کو, کبھی کبھی کسی کو 3 سال. تو پی ایچ ڈی آپ ہر اسٹریم میں کرتے ہیں؟ پی ایچ ڈی ہم ہر اسٹریم میں جتنے بھی ہمارے کورسز ہے تو وہاں پی ایچ ڈی ہمارا ہوتا ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو, چاہے سوشل سائنسز ہو, یا جو میں نے آپ کو کہا کہ فلاسفی ہو, یا ہمارے پاس اسپریچولیٹی میں بھی ہمارا پی ایچ ڈی ہوتا ہے, کشمیری کلچر اینڈ لینگویج میں بھی ہوتا ہے. سر پڑھانے کے لیے ایک فیکلٹی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ ہر یونیورسٹی کے لیے, لیکن جنرلی یہ اٹس ٹرو فار کشمیر یونیورسٹی اینڈ ادر یونیورسٹیز آلسو کہ فیکلٹی کے بارے میں بڑی کمی ہے. تو موسٹ آف یونیورسٹیز گو فار کانٹریکچوئل اسٹاف. تو آپ کی بھی میں نے کچھ نوٹیفیکیشنز دیکھی جن میں آپ نے کانٹریکچوئل اسٹاف انگیج کرنے کے لیے نوٹسز نکالی ہیں. وائی دس کانٹریکچوئل اسٹاف سر, وائی ناٹ پرماننٹ فیکلٹی؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ہمارے ہاں اگر آپ ٹوٹل فیکلٹی اسٹرنگتھ دیکھیں گے اسلامک یونیورسٹی میں جو ٹیچرس کی, وہ 230 کے قریب ہے, اور 230 میں قریب ہمارے جو ہے 130 جو ہے وہ پرماننٹ ہے, اور 100 جو ہماری فیکلٹی ہے قریب 90 سے 92 کے قریب 90 کے قریب کے بیچ میں ہیں جو وہ کنٹریکچوئل ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں جو IUST میں یہ انفارچونیٹ ہے, تو یہ آپ کا پہلا کوشچن کہ کیوں نہ ہم ان کو پرماننٹلی ہی آبزرو کر لیں. اس میں چونکہ جو ہماری یونیورسٹیز ہے ان کو سر ایک سیکنڈ روکنا چاہوں گا, وہ ہیو اے کال آن لائن. اوکے پلیز. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر شاکر مشتاق وانی ہم بول رہے ہیں سر. جی. اننت ناگ سے. تو میرا کوشچن سر سے ہے کہ جو یونیورسٹی نے کورس سٹارٹ کیا تھا BVoc میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں, اس کی پیرامیڈیکل رجسٹریشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس کے بارے میں سر کیا کہنا چاہتے ہیں, اور اس کی ایکویلنس, کیونکہ ہم جو بھی جابس نکلتے ہیں یہاں پہ پوسٹ نکلتے ہیں, وی کی ناٹ اپلائی فار دیٹ سر. اوکے. ہاں نہیں, یہ بالکل ایک صحیح کوشچن ہے, لیکن شاید آئی ڈونٹ نو یہ اسٹوڈنٹ ہے ہمارا یہ کہ ہم نے آلریڈی اس کی ریکوگنیشن ہوئی ہے بائی دا جو یہاں کنسرن جو کاؤنسل ہے میڈیکل جو کاؤنسل ہے یہاں پر پیرامیڈیکل کاؤنسل ہے اس میں, اور لاسٹ ویک ہی اگر یہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آلریڈی اس کی جو ہے ریکوگنیشن ہوئی ہے. خاص کر یہ پچھلے جو ہم قریب اس کے 1-2 بیچز نکلے, تو پھر جو پیرامیڈیکل کاؤنسل آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے اس کے پاس یہ بہت ٹائم تک یہ ان کے پاس رہا, لیکن
जनवरी के एंड में इसकी जो है रिकॉग्निशन आ गई, लेकिन उसमें यह है कि जितने भी एडमिशन्स अब होंगे उसमें जैसे हमारे नर्सिंग के जो एडमिशन्स होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और जो हमारे अब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के एडमिशन इस साल होंगे वो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ से हो। तो मेरे ख्याल में इनको पता होना चाहिए कि जनवरी के एंड में वो रिकॉग्निशन आ गई है गवर्नमेंट की तरफ से। सर इससे पहले बात कर रहे थे ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के बारे में। हाँ, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जो हमारा स्टाफ है, हम वी आर ग्रांट इन एड यूनिवर्सिटीज, हमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट इन एड मिलता है। ये प्रॉब्लम सारी यूनिवर्सिटीज, हाँ सारी यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज की हालत कुछ बेटर है एज कम्पेयर टू अदर्स। हालांकि गवर्नमेंट हैज बीन आई वुड से at least last 3 years government, and before also government has been very considerate in funding the Islamic University of Science and Technology. तो इसमें जो हमारा कंट्रैक्चुअलिज्म को कम करने के लिए मुझे लगता है IUST पहली यूनिवर्सिटी है सारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जिसमें हमने इनको 3 साल का कंट्रैक्ट दिया। हमने इनको कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स कहते थे, हमने इनको कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स डिजिग्नेट किया, 3 साल का कंट्रैक्ट दिया। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे इनको 35,000 के करीब मिलता है, हमने सीधे इनको 50,000 भी मेरे हिसाब से कम है, और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दैट वाज द लिमिटेशन। जो हमारे यहाँ जो कंट्रैक्चुअल्स है दे आर मच बेटर, और मैं अपने कंट्रैक्चुअल प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अलाउ करता हूँ कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा ले ले, जो क्योंकि 90 के करीब इनका नंबर है जी। तो ये इनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं प्रमोशन ऑफ रिसर्च, या उनको इजाज़त हम देते हैं कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई भी कर ले, सबमिट भी करो। बहुत से हमारे जो कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स उनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तो 3 साल का कंट्रैक्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर की डिजिग्नेशन हमने दी है। लेकिन यह है कि अगर आप देखिए लास्ट ईयर और इस साल, लास्ट ईयर भी मैंने रिक्रूटमेंट अदरवाइज भी, एक तो अगर पैसे भी हो यूनिवर्सिटीज़ के पास, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास है, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एडवर्टीजमेंट से लेके इंटरव्यू तक, ये इतना कम्बरसम प्रोसेस है। मुझे लगता है मैंने एक साल, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लीजिए बहुत सालों तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई, लेकिन मैंने लास्ट ईयर जनवरी में एडवर्टीजमेंट की और मैंने लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में इंटरव्यू स्टार्ट किए। 7-8 डिपार्टमेंट से मैंने इंटरव्यूज किए, कुछ का अभी शेड्यूल में है, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अनदर एडवर्टीजमेंट फॉर द परमानेंट रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स। तो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और थोड़ा सा ग्रांट इन एड इस साल बढ़ गया है, 10 करोड़ रुपए के करीब और आ रहे, तो इसलिए वी कुड बेसिकली यूज दैट फॉर द परमानेंट रिक्रूटमेंट ऑफ द फैकल्टी। सर स्पोर्ट्स में आपके स्टूडेंट्स कितना पार्टिसिपेट करते हैं? स्पोर्ट्स एक जैसे हमारा कैंपस है, हमने हमारे जो बच्चे हैं, आई मीन वी आर द यूनिवर्सिटीज़, आप अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको एक ब्यूटीफुल एथलेटिक ट्रैक, फर्स्ट यूनिवर्सिटी सारे जम्मू एंड कश्मीर में, अभी तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी बना है, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बना है। जो बाकी स्पोर्ट्स हमारे यहाँ थोड़ा सा लिमिटेशंस है, जो बाकी जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, या क्रिकेट का एक छोटा सा हमारा है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे लिए 200 कनाल के करीब, यूनिवर्सिटी के करीब ही 200 कनाल जो है वो प्रोक्योर की है, एंड दे आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग दैट, एंड दैट 200 कनाल जो है एक्सक्लूसिवली जो है फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स ओनली, इवन जो हमारे नेबरिंग जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, कम्युनिटीज़ हैं, औंतीपोरा या पूरे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे यूथ है, उनके लिए हम वहाँ पर फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हमने कुछ प्रपोजल्स भेजे, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग दिस लैंड। तो अभी जो है लिमिटेड स्पोर्ट्स है, ऑफकोर्स इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है हमारे पास, बैडमिंटन, TT हो या बाकी चीज़ें हो, तो या हम जो स्कीइंग करवा रहे हैं बच्चों को, हर साल गुलमर्ग ले रहे हैं, तो वो तो है। सर जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ डिफरेंट कॉलेजेस की एफिलिएशन है,
ان کے ریزلٹس پھر وہیں سے آتے ہیں. آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ کچھ کالجز کی ایفیلیشن ہے؟ ہمارے یہاں کوئی ایفیلیٹڈ کالج نہیں ہے. ہمارے کانسٹیٹوئنٹ کالجز 3 ہیں. ایک تو جو میں نے کہا نرسنگ کے 2 کالجز ہیں ہمارے پاس, جو آپ ہی رن کرتے ہیں. ہاں, جو ہمارے اپنے, اس کو ہم کانسٹیٹوئنٹ کالجز بولتے ہیں, اور پالی ٹیکنک کالج ہے. لیکن کشمیر یونیورسٹی اور جموں یونیورسٹی, یہاں پر 11 یونیورسٹیز ہیں ہمارے جموں کشمیر میں, ایکسیپٹ کشمیر یونیورسٹی اینڈ جموں یونیورسٹی. جو ایفیلیٹنگ کالجز جتنے بھی ویلی میں ہیں وہ ان 2 یونیورسٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو آپ یہی نارملی انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز وہاں چلاتے ہیں؟ ہمارے ہاں انڈر گریجویٹ ایک یونیورسٹی کا ابھی آپ دیکھیں جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا جو اگر آپ دیکھیں ایک سول جو ہے اس کا جو ایمفیسس ہے کہ ہمیں انڈر گریجویٹ کو ایجوکیشن پر بہت دھیان دینا چاہیے. یونیورسٹیز میں کچھ اسٹوڈنٹس سر اس این ای پی کو, یہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے, اس کو گراسپ کر چکے ہیں یا ان کو کچھ نیا لگ رہا ہے اس میں؟ دے آر ناٹ اسٹل انڈرسٹینڈنگ اٹ. دیکھیے جو این ای پی کا جو مین مدعا اور مقصد ہے, اگر آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کو, جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہم نے DYOD پروگرام, ہم ڈیزائن یور اون ڈگری پروگرام, جو این ای پی کا جو سول ہے, جو این ای پی کا جو مین مدعا ہے, مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کو فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ کیا چوز کر لے. ایک اس کا وہ ہے. دوسرا جو این ای پی کا مقصد ہے کہ جیسے ہم پڑھائی کر رہے تھے بابا آدم کے ٹائم سے ابھی تک, اور اس سے جو بچے ہم پیدا کر رہے ہیں, جو ہم بچے نکل رہے ہیں ایز اے گریجویٹس, پوسٹ گریجویٹس, تو کہیں جاب بھی نہیں ملتی ہے. ہمارا پوسٹ گریجویٹ کہتا ہے مجھے کیجول لیبر کی جاب دے دو, کہیں 6,000-8,000 کی, اتنی پڑھائی کے بعد ماسٹرز. تو این ای پی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے وہ اس کو کریکٹ کرنا چاہتی تھی. جو مین ایمفیسس ہے نیشنل ایجوکیشن کہ میتھڈ آف ٹیچنگ, جس کو ہم پیڈاگوجی کہتے ہیں, میتھڈ آف ٹیچنگ چینج ہونا چاہیے. ابھی جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ہر ایک نالج ریسورس کی ایکسیس ہے. پہلی اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں ہے, اس کو جو کورسز ہے اس کو مٹیریل ہر جگہ اویلیبل ہے. جب ٹیچر آئے گا اور ٹریڈیشنلی وہ پڑھائے گا تو ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. اور وہ جو پیڈاگوجی ہے, چینج ان دا پیڈاگوجی, یا ہم جو کہتے ہیں انوینشنز اور انوویشنز ان پیڈاگوجی, وہ مین ہے. اور جو یہ DYOD پروگرام بھی ہے, اس میں جو ہمارا دا وے وی ٹیچ, جس طریقے سے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ایگزیکٹلی ان دا اسپرٹ آف نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020. تو اس لیے بچوں کو دھیرے دھیرے اس کا حالانکہ سب یونیورسٹیز کہتی ہے کہ ہم نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 امپلیمنٹ کیا. میرے حساب سے اس میں اور زیادہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کاؤنسلنگ کی شاید مجھے لگتا ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور ہمیں وے آف ٹیچنگ کو چینج کرنا ہوگا. ہمیں سب سے زیادہ اویئرنیس اپنے ٹیچرس میں لانی ہے, اس کے بارے ان کو ٹرین کرنا ہے, جو وہ ٹریڈیشنلی جس طریقے سے وہ پڑھا رہے ہیں کلاسز میں. اور میں نے اپنے یونیورسٹیز میں قریب 15 ٹیچرس کا ایک گروپ بنایا, ان کو ٹرین باہر کروایا, دلی بھیجا, ان کو باقی جگہوں پر بھیجا, تاکہ وہ جو چینج ان ٹیچنگ پریکٹسز جو ہے, اور وہ دے ول بی دی ٹرینرز ان دا IUST, وہ باقیوں کے ساتھ کنیکٹ ہو. یہ ایک موومنٹ ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. مجھے لگتا ہے کہ 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے بالکل جو جیسے ہمیں NEP 2020 کہتی ہے کہ ٹیچنگ ہونی چاہیے, لرننگ اٹ از بیسیکلی پرابلم بیسڈ سالونگ, اسائنمنٹ بیسڈ, اٹ از ون ٹو ون انٹریکشن اینڈ آل دیٹ. وہ جو ٹیچر آتا ہے چاک سے یا پین سے بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ پر لکھتا ہے یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے پڑھاتا ہے, آئی تھنک دیٹ ایرا از گون. سو وی ول ہیو ٹو ریئلی انوالو دا اسٹوڈنٹس ان دا ٹیچنگ. دیٹ یو کین سی دیٹ از دا وے اٹ کین میک این امپیکٹ. تو ہمارے جو بچے کوئی بھی کورس سے نکلے, سو دے ول بی امپلائیبل, دے ول بی اسکل. یہ کامن دس از این انفارچونیٹ تھنگ. اگر آپ دیکھیں ہمارے انسٹیٹیوٹس میں, ہمارے انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس میں, ایک سول انجینئرنگ سے کوئی پاس کرتا ہے ڈگری, لیکن جب اس کو گھر میں نلکے میں یا واٹر سپلائی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پلمبر کو بلاتا ہے, پلمبر کے لیے 2 گھنٹے ویٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ سکلز اس کے پاس نہیں. یا ہمارا الیکٹرک انجینئر ہو, اس نے 4 سال ہماری ٹریننگ کی, ہمارے بڑے بڑے کانسیپٹس پڑھے, لیکن جب اس کے گھر میں تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے, یا دس از دا وے. وی آر ویری گڈ ایٹ گیونگ دا ڈگریز بٹ ناٹ دا سکلز. تو آج کل ابھی جو ہے اس پہ زور دیا جا رہا ہے NEP 2020 پہ. جی ناظرین, ہم امید کرتے تھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑیں گے, ٹیلی فونز کے ذریعے ہمارے
جو آج کے گیسٹ ہیں ہمارے وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر رمشو صاحب، ان کے ساتھ ان کی پریزنس کا اس پروگرام میں فائدہ اٹھائیں گے. تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ابھی تک 2-4 کالز ہی آ گئے ہیں. تو پلیز آپ کے من میں اگر کوئی سوال ہو ریگارڈنگ ایجوکیشن پالیسی یا ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں تو آپ ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. تو آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملے گی، آپ کی رہبری ہوگی. سر، یونیورسٹی میں اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اپنی گریڈس یا اپنے مارکس میں کوئی تفاوت لگتی ہے تو ہی گوز فار دا ری ایویلویشن. آپ کے ہاں وہ سسٹم ہے؟ بالکل. ابھی جو ہے ابھی ہر یونیورسٹی میں ایک بڑا ایگزامینیشن اور ایویلویشن کا جو ہے بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. ہر ایک اسٹوڈنٹ ہمارے ٹائم میں تو نہیں ہوتا. ہاں، میں کہتا ہوں آج کے ٹائم میں تو ابھی بہت سے سال جو ہے آپ دیکھیں، میں کشمیر یونیورسٹی میں تھا پچھلے 20 سال سے، تو وہاں کہتے تھے ایگزامنر کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ. نہیں، لیکن ابھی جو ہے ابھی یہ تو فریڈم ہے. مجھے ابھی آپ کو اسٹوڈنٹس کو کنونس کرنا ہوگا یا اس کے گریڈز جو ہے بیفور فائنلائزنگ ڈسپلے کرنے ہوتے، اس کے ساتھ شیئر کرنے ہوتے یا ڈسکس کرنے ہوتے. اور ہر جگہ ہر یونیورسٹیز میں میرے خیال میں آل اوور دا کنٹری یا جموں کشمیر میں بھی ایک پراپر ایویلویشن کا میکینزم آلریڈی بنا ہوا ہے، جہاں پر جب ریزلٹ آتا ہے تو ہی از گیونگ دا اپارچونیٹی فار دا ریویلویشن. تو اس پہ پھر ہوتا ہے کہ ایوریج آف دی 2 اسکورز جب جو پہلے نے کیا ہے یا اگر زیادہ اس میں تفاوت ڈفرینس آئی تو اس میں یو کین گو فار سم کوائری اینڈ سم انویسٹیگیشن کیوں ہوا ہے. تو آج تو آئی تھنک ایوری بڈی، آپ دیکھ لیجئے جو ایڈمیشنز ہے یونیورسٹیز میں، جو سلیکشنز ہوتی ہے، بہت ہی ٹرانسپیرنٹ وے سے سب کچھ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کو ریکروٹمنٹ کی ہو یا سلیکشن کسی کورس میں، اس کو پتہ ہے کہ میرا کہاں پر نمبر ہے میرے سے پہلے. آج کل تو جیسے میں کہہ رہا تھا اس پروگرام سے باہر بھی کسی کو کہ ہمارے ملک میں ابھی ٹرانسپیرنسی بہت حد تک آئی ہے، ڈیجیٹلائزیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ آل دیٹ. سو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی ہماری سسٹمز میں آئی ہے. جڑے ہمارے ساتھ. ہلو جی اپنا تعارف دیجیے، پوچھیے سوال اپنا. جی، ہمارا سوال ہے کہ ہم سر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سلائٹلی لاؤڈر. جی، جو یہ سر جو آپ یہ کورسز دے رہے ہیں نا، نرسنگ کے کورسز، ان کا پروسیجر آپ بولیے اچھی طرح سے کہ ان کا پروسیجر کیا ہے، ہمیں کیسے رجسٹر کرنا ہے اور کس منتھ سے آپ یہ کرا رہے ہیں، اور اگر پیمنٹ پہ ہو رہا ہے تو اس کا پیمنٹ کتنا ہو رہا ہے؟ تو کسی اسپیسیفک کورس کی آپ بات کر رہے ہیں یا میں نرسنگ کے لیے بول رہی ہوں. اچھا، نرسنگ کے لیے، اوکے. ہاں، نرسنگ کے جو کورسز ہے، یہ اس کا ایڈمیشن جو ہے ابھی جو ہمارے پاس، میں نے کہا کہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کورس بھی جو ہماری پیرامیڈیکل کاؤنسل نے لاسٹ منتھ ریکگنائز کیا، ان کا ایڈمیشن جو ہوتا ہے BOP سے ہوتا ہے، بوپے سے، بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن. تو چاہے وہ نرسنگ کا وہیں سے ایڈمیشن ہوتا ہے، وہیں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہی کرتے. یہ جو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا تھا یہ ہم خود کر رہے تھے، اور اس کے بھی جیسے کچھ سیمسٹر وائز، ہمارے ہاں سیمسٹر وائز فی پیمنٹ کیا جاتا. تو اس سال ہم نے ان کو اینولی کیا، تو اس سے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ریلیف بھی ملا. اور اس میں جو جیسے پیمنٹ سیٹ جو ہوتی ہے اینولی ہمارے اسٹوڈنٹ کو، نرسنگ اسٹوڈنٹ کو قریب 60,000 کا فی بھرنا پڑتا ہے، اور اگر پیمنٹ کا ہو تو قریب 1 لاکھ کا ٹوٹل پیمنٹ کتنی ہوتی ہے؟ یہ 3 سال کا کورس ہے، تو 1,80,000 روپیہ جو ہے فی ان کا ہوتا ہے ٹوٹل. ہاں، یہ تو گورنمنٹ نے دس از ایز پر جو ہے. اور پیمنٹ میں جو پیمنٹ کا جو ایڈمیشن بھی ہوتا ہے وہ بھی میرٹ سے ہی ہوتا ہے. وہ ہم تو وہاں سے جو میرٹ میں نیچے ہوتے ہیں تو وہ پیمنٹ میں ہم لیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ ہماری جو سیٹیں ہیں وہ فل اپ نہیں ہوتے، ہمارے کینڈیڈیٹس بہت ہوتے ہیں لیکن جو پروسیس ہے کہ اس میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے کہیں نہ کہیں 5-10 سیٹیں جو ہے
खाली रहती है। ये पेमेंट सीट्स के लिए उनको पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आना पड़ता है। एग्जैक्टली उसके अगर वहाँ ड्रॉप हुए तो देन दे कैन ऑप्ट। अगर वो मेन मेरिट में नहीं आए तो उसके बाद वो कर तो उसके बाद जो है वो इसमें उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है सर, इसके बगैर वी पॉसिबल। हैव अनदर कॉल ऑनलाइन सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। हेलो जी जी, आपका नाम बताइए सर। जी सर, मैं गुलजार अहमद बारामूला से। जी गुलजार साहब फरमाइए। आप दोनों को मेरा सलाम, शकील साहब और मंजूर साहब दोनों को। वालेकुम सलाम। तो सर एक्चुअली मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हूँ। जी सर मेरा ना यहाँ मिडिल स्कूल में मेरे पोस्टिंग है सर। पूछिए हेलो? पूछिए पूछिए पूछिए। बताइए। हाँ तो सर मेरा एक सर सजेशन थी सर मेरी, जो हमारे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल है सर, अगर स्पेशल कैंपस हो जाते इन बच्चों के लिए तो थोड़ा मतलब मैं वो बोल रहा हूँ विजिट करने का, वो टूर जो होते हैं सर इंडस्ट्रियल बेस्ड। जी जी हेलो? जी जी, बहुत सुन रहे अच्छा सुन बहुत रहे। अच्छा। तो सर एक आइडिया इनकलकेट हो जाता एट द माइनर एज सर, जो मिडिल स्कूल के है या हाई स्कूल के बच्चे हैं सर, तो थोड़ा इनको एक्सपोजर वो विजिट से मिलता और मेरे ख्याल से इनके दिमाग में थोड़ा इनकलकेट भी हो जाता। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो सजेशन है बिल्कुल अच्छी है और हमने ये प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट की है और मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, जिस स्कूल से आप है आप हमारे साथ रब्ता कीजिए एंड अपने स्टूडेंट्स को लाइए, तो हम उनको जितने भी हमारे लैब्स है साइंस के इंजीनियरिंग के, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूर दराज इलाके से, गांव से, एक छोटे से स्कूल से, मिडिल स्कूल से जब उसको आप यूनिवर्सिटी में लाते हैं, एक दिन वो एक लेक्चर वहाँ कोई देगा, कोई खासकर लैब विजिट्स करवाएगा, तो उसका एक एक्सपोजर हो जाता है। एक्सपोजर है और ये बहुत जरूरी है। इन्होंने बहुत अच्छा कहा और मैंने हमेशा, और हमारे टीचर भी जाते हैं बहुत से कॉलेजेस में, खासकर स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में नहीं जाते, कॉलेजेस और हायर सेकेंडरीज में जाते हैं, जहां वो लेक्चर देते हैं हमारी यूनिवर्सिटी और उनको इनवाइट करते हैं। और हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हर ये IUST तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं इनको इनवाइट करता हूं कि आप आइए, अपने बच्चों को हमारे यहाँ लाइए, एक दिन का एक उनका एक्सकर्शन, एजुकेशनल एक्सकर्शन हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उनको कनेक्ट होना चाहिए, जो हमारे लोअर लेवल के जो स्कूल लेवल के जो, उसके बाद जो सडनली यूनिवर्सिटी में आते हैं तो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट एटमॉस्फेयर। देखिए अगर आप देखिए बाहर में एक होता है, हमारे यहाँ हमने भी 2 साल से किया यूनिवर्सिटी ओपन डे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतने बच्चे नहीं आए। हमने यही कहा था, जो इनका मकसद है यही कि लोग स्कूल से, कॉलेजेस से एक दिन आएंगे और हम अपनी लैब्स को खुला रखेंगे उस दिन, और हमारे टीचर बैठेंगे अपने डिपार्टमेंट्स के सामने, हमारे रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट बहुत से लोग आएंगे, वहाँ फैसिलिटीज़ देखेंगे। हमने हालांकि ट्रांसपोर्ट भी बहुत जगहों तक भेजा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक, लेकिन उस दिन आ जाएं लोग आ जाएं, और उस दिन और हम दिन में हमने चाय पानी का भी बंदोबस्त किया, लेकिन उतने जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि लोग कॉलेजों से, स्कूलों से आएंगे और IUST में देखेंगे, तो 2 साल से हम वो कर रहे हैं जी। कि एक यूनिवर्सिटी ओपन डे हमने उसको दिया। लेकिन उसके अलावा भी जब भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई स्कूल खासकर कॉलेज हो, अगर कोई वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं हमारे यहाँ आना चाहते हैं, मुझसे रब्ता कायम कर ले। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव देम इन माय। सर एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए सर। सर मैं सजाद अहमद बोल रहा हूँ फ्रॉम टंगमरग से। जी जी फरमाइए, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल सर से ये है जी। मैंने PG किया है एनवायरमेंट साइंस थ्रू IGNOU। जी सर मेरा सवाल यह है कि मैं PhD के लिए अप्लाई कर सकता हूँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में? हाँ बिल्कुल, ये IGNOU से जो भी डिग्री आई है वो तो रिकॉग्नाइज है, सारे इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज करते। लेकिन हमारे यहाँ हमने रिसेंटली इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर ही डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एक खोला, और उस पर कुछ रिक्रूटमेंट्स भी हो रही है इस साल, और भी हम एक और रिक्रूटमेंट निकाल। इस वक्त जो है मेरे यहाँ IUST में PhD प्रोग्राम एनवायरमेंटल साइंस में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अभी खोला नहीं है, अभी एस्टैब्लिश किया है लेकिन स्टार्ट इसने नहीं किया है। और जो ही ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, होपफुली इस साल के एंड में ये
میرے خیال میں 1-2 مہینے میں ہماری فیکلٹی ہوگی. تو اس سال کا جو پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن نکلے گا تو اس میں جو ہمارے سجاد صاحب ہے یہ ایلیجبل. نہیں ایکچولی اگنو اسٹوڈنٹس کو ذہن میں رہتا ہے یہ کہ شاید ہم ریگولر یونیورسٹی میں فردر کورسز کے لیے نہیں جا سکتے پی ایچ ڈی، حالانکہ ریکاگنائزڈ ڈگری ہے. بالکل ریکاگنائزڈ ڈگری ہے، لیکن کہیں کہیں پر شاید آئی ڈونٹ نو. لیکن میرا یہ ہے کہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے ہر یونیورسٹی میں دے آر ایلیجبل فار پی ایچ ڈی کورس. ایک اور کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہیلو 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 آداب. جی آداب. میں سن رہا تھا اسلامک میں سن رہا ہاں میں پڑھ رہا ہوں. جی 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 میں ایم کے پڑھ رہا ہوں. میں سن رہا تھا وائس چانسلر صاحب کو رائٹ فرام گو. جی یہ اسلامک یونیورسٹی بھی اچھی ہے، پرانی ہے وہ اونتی پورہ کی، مگر جو یہ بات ہے نا، یہ جو کورس نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو نیو ہو گئی ہے اس کے ساتھ ٹرمنڈس چینج، بہت اچھی بات ہے. انہوں نے خود بھی کہا جو بابا آدم کے زمانے کے کورسز ہوتے ہیں اس میں ٹرمنڈس آنی بھی چاہیے. جی جی یہ ٹھیک ہے، مگر ایک چیز میں بتاتا ہوں، آج کل کے زمانے میں انہوں نے خود بھی کہا کہ اگر کورسز یہاں کراتے ہیں فرام ٹیچرز تو آج اسمارٹ ہے جنریشن، اسمارٹ فونز لے کے دے کین گیٹ دس ایجوکیشن تھرو اسمارٹ فونز، دے آر ویل ورسڈ تھرو اسمارٹ فونز. تو ٹھیک ہے، مگر ایجوکیشن پالیسی ہے، ٹیچر تو ہونا ہی چاہے. سرٹیفکیٹ میرے خیال میں اٹ ہیز بیکم سرٹیفکیٹ کورسز اونلی. اگر حقیقت میں بات ہی باقی تو جنریشن ویری انٹیلیجنٹ ہے. ہاں اسکل ڈیولپمنٹ آج کل انوویشن ہے، ٹرمنڈس ہے ہر ایک فیلڈ میں، یہ تو ٹھیک ہے. میرا ایک کہنا ہے ہمارا ایک کورس ہونا چاہیے تھرو آؤٹ انڈیا میں، یہاں ہی نہیں کہتے اسلامک ہے کشمیر اور سے نہیں، دیئر شوڈ بی مینجمنٹ آف کیلمٹی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کورس. یہ ضروری کرانا چاہے بیکاز دا اسٹوڈنٹس ول وائی فار دیٹ، دے ول گو فار اٹ. اینڈ اندر میرا کہا اگر ہم نیا کورس ایک بنائیں گے وار زون والنٹری کورس، اگر ہر ایک یونیورسٹی نیشنل لیول پر میں یہ میرا ایک سجیشن ہے، نیشنل وار کورسز فار نرسز یا وار کورسز فار اسٹوڈنٹس، دے ول گو آن وار زونز، دے کین گیٹ سو مینی امینٹیز تھرو آؤٹ بائی دی گورنمنٹ اینڈ دس. اگر یہ نیا سسٹم اڈاپٹ کریں گے، بیکاز جیسے آج کل وار چل رہا ہے یوکرین وار ان عراق اینڈ دس، اٹ شوڈ بی دا کورس دا پیپل. مگر اس میں ایک ارج ہونا چاہے، وہ لڑکے جن میں جیسے کچھ ہے یورپین نیشنز لڑکے، دے گو فار دیم سیلوز. آئی ہیو سین ان دا چینل دا پیپل آر کمنگ ان وار زونز، they are giving and they are earning lot of amenities, lot of amenities. So they should مگر ان میں وہ ہمت ہونی چاہے، وہ کورس ہونا، the student should be prepared to go for that. جی بٹ صاحب تھینک یو سو مچ، شکریہ. نہیں میں I just want to respond. جی 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 بالکل. انہوں نے ایک اچھی بات کہی کہ خاص کر جموں کشمیر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے ڈیزاسٹرز. ہمارے یہاں جو اسلامک یونیورسٹی میں سینٹر فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہے. اچھا، سینٹر فار ڈیزاسٹر ریڈکشن ہم نے لاسٹ 2 سال سے وہ اسٹیبلش کیا اور فیکلٹی بھی ریکروٹ کی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ہر ایک یونیورسٹیز کے لیے، خاص کر ہمالیین بیلٹ میں جتنے بھی یونیورسٹی ہے جس میں جموں کشمیر کے ساری انسٹیٹیوٹس آتے ہیں، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے لیے ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بیوٹیفل لینڈسکیپ دی ہے جموں کشمیر میں، ویری بیوٹیفل لینڈسکیپ. ایٹ دی سیم ٹائم جتنے بھی ڈیزاسٹرس ہیں، ارتھکوئک سے لے کے فلڈس تک، ایولانچز تک، ہم والنریبل ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی بلڈ کر لیں ان ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، یہ بہت ضروری ہے. تو اس میں ہمارے ہاں آئی یو ایس ٹی میں بھی ریسرچ خاص کر ارتھکوئک اور فلڈس کے اور ایولانچ کے حوالے سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. ایک اور کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے. سر دس از ڈاکٹر عمر علی فرام گاندربل سر. جی سر فرمائیے. سر شکیل رمشو سر کے لیے کوشچن ہے کہ سر کہ یونیورسٹی میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں. پہلے اٹ واز لمیٹڈ ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بٹ اب ہیومینٹیز اور سوشل سائنس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں، لیکن سر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہاں پہ نہیں ہے. کیا یہ وجود میں آ سکتا ہے؟ اس کے ریلیٹڈ پوچھنا تھا سر سے. جی بالکل. اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات جو کر رہے ہیں، اگر آپ این ای پی نیشنل ایجوکیشن پالیسی دیکھیں تو اس میں اگر کسی ڈپارٹمنٹ پر زور دیا گیا ہے وہ ایجوکیشن ہے،
क्योंकि जैसे मैंने कहा जो NEP का जो सोल है कि वो है पेडागोजी, कि कैसे हम पेडागोजी में इन्वेंशंस और इनोवेशंस लाए। तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और इसका जब हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में नहीं था, लेकिन पिछले लास्ट ईयर 2023 के बिगिनिंग में हमने सेंटर फॉर एजुकेशन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट जो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिश किया, ऑलरेडी हमारे यहाँ एस्टैब्लिश किया, कुछ पोजीशंस हमने उसमें ऑलरेडी ऑथराइज की है। तो इंशाल्लाह कि इस साल जो है एक तो एजुकेशन एंड देन दैट डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग जो है, ये दो चीज़ें हम साथ साथ स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी हमारे यहाँ IUST में जैसे मैंने कहा सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग जो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुआ है लास्ट ईयर। सर, हमारी यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च होता है या आपकी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होता है, जनरल एक ओपिनियन है इवन द एजुकेटेड तबके में जो यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं या जो ब्यूरोक्रेसी में है, एक फीलिंग है कि इस रिसर्च का सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। व्हाट्स योर ओपिनियन? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी खास वजह है। ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन भी है, और जो आपने कहा है इसके बारे में ये भी कुछ हद तक फैक्ट है। उसके बहुत से थीसिस और बहुत पैसे इस पे खर्च होते हैं। सैलरी ऑफ अ टीचर, एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का 3 साल 4 साल 5 साल का टाइम, अगर उसको आप मोनिटाइज करेंगे, पैसों में कन्वर्ट करेंगे, तो यू विल फाइंड प्रोबेबली टेंस ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज आएगा इसका। और फिर ये जब थीसिस बनाता है कभी बाहर ही नहीं आती है, लाइब्रेरी की जीनत बन जाती है और कभी बाहर रेफरेंस सेक्शन में रहती है। तो उसकी मेन वजह है ये जो इसके 2-3 चीज़ें हैं। मैं डीन फॉर रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी रहा हूँ, इसलिए बहुत इस पर हमने कोशिश भी की। और यहाँ जो बेसिकली एक डिस्कनेक्ट है, जो इश्यूज हम रिसर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसको गवर्नमेंट के साथ जो प्रॉब्लम्स है, वी डोंट नो, दे डोंट कम टू अस, एक डिस्कनेक्ट है। अच्छा, कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है। अगर हम वही प्रॉब्लम्स रिसर्च कर लेते जी, अगर हमारे होती है बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज, जिसमें हम तय करते हैं हर एक यूनिवर्सिटी में कि कैसे हम कौन सा रिसर्च करेंगे और किस चीज़ पर, जिनको हम बोर्ड ऑफ रिसर्च कहते हैं, रिसर्च स्टडीज। तो अगर हमारे बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज में गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो ऑफिसर्स है, हमें बताते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स है, जिस पे आप अल्टीमेटली अगर आप देखें जो मेरी सैलरी है, जो स्टूडेंट का स्कॉलरशिप है, तो टैक्स पेयर्स में आम आदमी के पैसे बिल्कुल, बिल्कुल जिससे हम ये करते हैं। तो अगर ये हमें एक ऐसा होता है कि कनेक्ट, इसी तरह जो सोसाइटी के साथ कनेक्ट है हमारा, या जो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट है, बहुत लूज है तो इसको अगर हम बिल्कुल स्ट्रेंथ कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख लीजिए, ओनली यूनिवर्सिटी among few universities in the country and only, जहां पर मैंने डीन फॉर आउटरीच का काम यही है, कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करो, हमारे अलुमनाई के साथ कनेक्ट कर लो, हमारे जो आसपास के कम्युनिटीज है, पहले हम उनके फाइंड आउट द इश्यूज, वेलफेयर इश्यूज एंड वेलफेयर के लिए उनके काम कर ले। हमारा ब्लैक स्मिथ है, हमारा कोई पोर्टर है, उसको कैसे हम टेक्नोलॉजी के जरिए उसकी लाइवलीहुड को बढ़ाएं। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और ये एक जो बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है हमारे, और इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री के क्या प्रॉब्लम्स हैं हमें पता नहीं, वो हमारे पास आते नहीं है, या तो उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उनका सोल्यूशन दे सकते हैं, और हमारे पास भी, हम भी उनके पास नहीं जाते। लेकिन ये हर एक, इट इज़ ए रेस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी। मैं सारे नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। एक गैप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द एकेडेमिया, बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटीज, स्टेक होल्डर्स, बिटवीन गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री। जब तक इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये जो रिसर्च होता है, ये लाइब्रेरीज की जीनत ही बनेगा और लोगों को इसका फायदा उतना नहीं मिलेगा। प्रोफेसर साहब, आप खुद एक रिसर्चर रहे हैं, अब एजुकेशन से थोड़ा सा बाहर आते हैं यूनिवर्सिटी से, आपका एक खासा एक्सपीरियंस है अर्थ साइंसेज में। हमारा J&K इंक्लूडिंग लद्दाख जोन 5, सिस्मिक जोन 5 में आता है। सर, क्या ज्योग्राफिकल चेंजेस आई हैं, क्या हम जोन 5 में आ गए हैं? व्हाट हैज हैपेंड टू आवर अर्थ? देखिए, ये बात सही, अभी भी मैं बहुत एक्टिव हूँ रिसर्च में। अगर आप देखें तो बिल्कुल एज अ वाइस चांसलर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अर्थ साइंस और मेरे रिसर्च की तरफ भी देता हूँ। और जो इश्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ के जोग्राफी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए,
چاہے وہ ڈیزاسٹرس ہو, چاہے ارتھ ہو, چاہے فلڈس ہو, یا کلائمیٹ چینج ہو, جیسے ہم نے دیکھا ایک بہت لمبا ڈرائی اسپیل ہوا, ایوری بڈی واز کنسرنڈ. تو یہ ایک ہے. لیکن آپ نے یہ بڑا اچھا کیا ہوا پچھلے 30-40 سال میں, جیسے لگتا ہے نا کہ we are living in a mountainous range, solid base ہے ہماری, جس سے ہماری وارنریبلٹی ہر ایک ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ گئی, زیادہ ہوگی. اور ہماری جو وارنریبلٹی کلائمیٹ چینج ہو, اور کچھ اس میں ایشوز ہیں, جیسے کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, یہ ایک گلوبل فینومینا ہے. لیکن جو ہمارا ڈیزاسٹر وارنریبلٹی جو ہماری انکریز ہوئی ہے, اس میں ہم خود ذمہ وار ہے. اگر آپ دیکھیں جو نیچرل وارنریبلٹی ہے, جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی بیوٹیفل لینڈسکیپ دیا ہے جموں کشمیر, اسے کہ ایک از اے پارٹ آف ہیون. آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے روکتا ہوں because we are discussing a very important issue. We have a caller, sir. Hello. ہلو. جی جی جناب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے, کون صاحب, کہاں سے؟ شکیل صاحب چھُ تۄہہِ کوٚرمُت اَسہِ حظ چھِ بچی مشورٕ کوٗتاہ کَرُن جناب, وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ چانس وٕنکٮ۪ن تۄہہِ سۭتۍ تُہنٛدِ وضاحت سۭتۍ. اَسہِ چھِ بچی کوٚرمُت پُلٹِکل ساینسس منٛز ایم اے, بیٚیہِ چھِ کوٚرمُت اِگنو تھروٗ سایکالجی منٛز جناب. وۄنۍ چھُو تُہۍ ٲسِو وُنہِ وَنان پی ایچ ڈی نسا چھُنہٕ تیوٗت کینٛہہ, اَتھ منٛز نسا چھُ زیادٕ توالہٕ تہِ زیادٕ, بیٚیہِ چھُ اَتھ ایکسپینسِو تہِ زیادٕ, بیٚیہِ چھِ خرچہٕ تہِ بیٚیہِ ٹایم تہِ. اَسہِ چھُ عرض جناب, اَسہِ چھُ اوس تٔمِس دَپان کے ایس کَر سا ژٕ, اَسہِ چھِ دَپان مشوَرٕ کے ایس گژھِ ہا جان کِنہٕ یہِ ہسا یہِ پی ایچ ڈی گژھِ جان. بہت اچھا سوال ہے, لیکن ایک پرسنل سوال ہے, اس بچے کی انٹرسٹ کیا ہے. سو اگر اس کو ریسرچ میں انٹرسٹ ہے تو اسلامک یونیورسٹی واحد ایک یونیورسٹی ہے ہمارے کشمیر ریجن میں جہاں پر فلاسفی میں پی ایچ ڈی دیا جاتا ہے. اور ہم اس سال سے ایک سینٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایورو سینٹر فار فلاسفی میں پی جی کرتے ہیں آپ وہاں؟ اس سال ہم نے اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس سال ہم ایڈمیشن دے رہے ہیں. کشمیر یونیورسٹی میں فلاسفی نہیں ہے, لیکن ہم پچھلے 2 سال سے پی ایچ ڈی کا کر رہے ہیں. ہمارے پاس فیکلٹی بھی ہے. تو فلاسفی بھی ایک بہت اچھی سبجیکٹ ہے, بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. یہ اس اسٹوڈنٹ پر, ان کے جو بچے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کو ریسرچ میں انٹرسٹ ہے. اگر ان کو ریسرچ میں انٹرسٹ ہے تو ان کو ہماری طرف بھیج دیجئے اسلامک یونیورسٹی میں, تو ہم ان کو ایڈمٹ کریں گے. اور اگر ان کو ایڈمنسٹریٹو سروس میں انٹرسٹ ہے تو پھر ان کو اسی طرح انکریج کیجئے. دونوں چیزیں ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمارے یہاں جو ہے کوئی بھی فیلڈ ہو. سر تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس, پلیز ہمیں بتائیے ہمارے کشمیر کو. ہاں نہیں, یہ جو بیسیکلی جو مسئلہ ہے, اس میں کیا جو مسئلہ جو آپ نے کہا کہ کیا چینج ہوا ہے, چینج ہوا بیسیکلی ہمارے ایٹیچیوڈس. آپ دیکھ لیجئے جو ہمارے, نہیں سر ہم اکثر زیادہ سنتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس, وہ تو ہے, وہ تو پہلے بھی تھے اور اب بھی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے سری نگر میں جو ہمارے بزرگ تھے, جو ہمارے دادا پردادا تھے, دے ور مور وائز. جو ہم نے یہاں اسٹرکچرز بنائے, جو ہمارے آج سے پہلے 50 سال پہلے 100 سال پہلے جو ہماری بلڈنگز تھی وہ تو بالکل ارتھکویک ریزسٹنٹ تھی. اور ہمیں جو یہاں کی کنسٹرکشن پریکٹسز ہے سٹیز میں, ٹاؤنز میں, بالکل ان میں کوئی لحاظ نہیں, کوئی خیال نہیں ہے ارتھکویک کے حساب سے. جیسے کبھی ارتھکویک آئے گا, کنکریٹ بلڈنگیں بناتے ہیں, پہلے تو مڈ بلڈنگز ہوتی تھی. نہیں آپ پہلے ووڈن, آپ دیکھ لیجئے جو ہمارے یہاں شرائنز ہے, دجی دیواری وغیرہ, دجی دیواری یا جو تاک کے سسٹم ہے, آپ دیکھ لیجئے سری نگر میں بھی جو بلڈنگز ہے پرانی, وہ تو 100 سال سے بھی پرانی ہے. یہاں جو ہمارے شرائنز ہے, جامع مسجد دیکھ لیجئے, نقشبند صاحب کی بلڈنگ دیکھ لیجئے, باقی بلڈنگز دیکھ لیجئے, جو شرائنز ہے وہ تو صدیوں سے یہاں پر, خانقاہ ہے وہ تو صدیوں سے یہاں پر ہے. اور جو ہمارے کنسٹرکشن پریکٹسز جو ہے انفارچونیٹلی وہ ہمارے دے آر ناٹ ان ٹیون ود آور وارنریبلٹی. پروفیسر صاحب مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ارتھ سائنس پہ ایک ڈیٹیل پروگرام کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی اس کا کچھ ہم سولوشن دے پائیں گے لوگوں کو. وی کین ایجوکیٹ دیم اباؤٹ واٹ از ٹو بی ڈن. تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے شارٹ نوٹس پر بھی. تھینک یو سو مچ. مائی پلیجر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.